सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। इस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अगेन करंट अफेयर डिस्कस करांगे। ये लास्ट लैक्चर रहेगा अपना फैब मंथ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। इस तो बाद अपने फरवरी महीने ਦੇ जिन्ने करंट अफेयर मोस्ट लगभग 230-40 ਦੇ राउंड MCQ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ जो थॉरली कवर कर देंगे पूरे ਦੇ पूरे फरवरी महीने ਨੂੰ। नैक्सट वीडियो फिर जी आएगी वो मार्च तो शुरू हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपने अज के इस लैक्चर ਨੂੰ। लो जी पहला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ कि व्हाट इज एलसाइनियस की चीज़ है जिहड़ा कि हुणे हुणे डिस्कवर होया विद रिस्पैक्ट टू स्पेस साइंस। स्पेस साइंस दे विच पुलाड़ वाली जिहड़ी साडी साइंस है विज्ञान दे विच इस नाम की एलसाइनियस नूं हुणे हुणे खोज की गई है। एक गलैक्सी है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है क्योंकि गलैक्सियां तो बहुत घट मिलदियां ने। आम एस्ट्रॉयड मिल गया होर मिल गया, इहो चीज़ां मिलदियां रहिंदियां ने। जे मैं तुहानूं पुछां कि साडी अर्थ जिथे साडी धरती है वो किहड़ी गलैक्सी दे विच है तो वो मिल्की वे गलैक्सी दे विच है। एवें ही एक गलैक्सी लभी है जिहड़ी कि 3 बिलियन लाइट साल साडे तो दूर है, काफ़ी दूर है। तो रफली मन्निया जाता कि ये इन्नी ही रफली लंबी है, 16.3 मिलियन लाइट ईयरस लॉन्ग है, लंबी है। साडी गलैक्सी जिवें कि मिल्की वे गलैक्सी है, ठीक है, जिहड़ी कि 1,06,000 लाइट ईयरस की मनी जाती है, फ्यूर दैन ये तो थोड़ा जा घट, ठीक है। तो तुसीं देख सकते हो नवीं गलैक्सी साडी गलैक्सी नालों 150 टाइम्स ज़्यादा है, लॉन्गर है। तो काफ़ी वड्डी अचीवमेंट है जिहड़ी लभी गई है। तो ध्यान च रखियो है की चीज़ है, ये गलैक्सी है। गलैक्सी का नाम है जे पेपर दे विच पुछया जाता था। किहड़ा देश है या कंट्री है जिन्हें अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाती। एक ट्रेन चलाई है जिहड़ी हाइड्रोजन ते चलती है। मैं पहला भी जिक्र किया पिछले लैक्चरां च कि हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है। ये चो वेस्ट भी जो निकलूगा पानी की फॉर्म च ही निकलता, H2O यानी कि ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके। तो पानी किहड़ा कोई एडी वेस्टेज है जो किते पानी निकल भी रहा है तो क्लीन फ्यूल है। ये इनीशिएटिव लिया गया जापान ने। जापान ने ऑलरेडी प्रण किया है कि मैं अपने देश नूं कार्बन न्यूट्रल 2050 तक बना देना। देखो आ हुण पिछे जी हुई सी समिट उहदे च वक्खरे वक्खरे देशों ने यह सारे प्रण लए ने। भारत ने लिया 2070 तक कि 2070 तक मैं कार्बन न्यूट्रल हो जाऊँगा, यानी कि जिन्ना मैं पोल्यूशन करूँगा उन्ना ही मैं बचाऊँगा। तो जे मैं चीन की गल करा, चीन ने लिया है 2060 तक का प्रण। तो जे आप US UK की गल कर लीए ये भी 2050 कहते हैं कि 2050 तक। यूरोपीयन देश ज़्यादातर 2050 तक गल करते हैं। चीन ने 260 लिया 2060 सॉरी, तो 2070 जिहड़ा असी ने प्रण किया कि 2070 तक असी ने कार्बन फ्री बनना है। लो जी अगे चलते हैं। याद रखियो यह फैक्ट पुछ लेंदे ने पेपर दे विच कि किहड़े साल तक भारत ने या किसी देश ने किया। अगे आ जाओ, जिहड़ा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कदों हुंदा है? वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस ये 20 फरवरी नूं मनाया जाता। इत्थे पूछा गया कि थीम की सीगा। थीम सीगा अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्पलॉयमेंट। फॉर्मल एम्पलॉयमेंट के थ्रू सोशल जस्टिस नूं अचीव करना ये इहदा थीम रहा। सीधा फैक्चुअल सवाल है, ध्यान च रखियो, ये कोई बड़ा दस्सण वाली गल है नहीं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे जिहड़ा मनाया जाता 21 फरवरी नूं। 21 फरवरी नूं अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मदर लैंग्वेजेस डे मनाया जाता। तो इहदा जे तुहाडे तों पुछ लिया जाए थीम की है इस बार का, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखो ये तो सीधियां याद करने वाली चीज़ां ने, तुहानूं याद ही करनियां पैणियां ने कि कदों हुंदा ते थीम की है इहदा। तो ये दोनों तो बड़े सीधे फैक्चुअल सवाल हो गए। अगे आ जाओ, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल किहदा इनिशिएटिव है? जम्मू एंड कश्मीर का इनिशिएटिव है ये जन भागीदारी। की है इहदे विच कहता ये पोर्टल हुणे हुणे लॉन्च किया गया। इसका मेन मकसद रहूगा कि जिहड़ियां मनरेगा वर्गियां स्कीमां ने या प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम है, ये सारियां स्कीमां की इन्फॉर्मेशन देना उत्थों के लोगों नूं। मतलब फाइनैंशियल इनकलूजन भी तुसीं कह सकते हो कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इस पोर्टल के थ्रू लोग ये बारे इन्फॉर्मेशन लैके इन्हां दा लाभ लै सकण ये सारियां स्कीमां दा। तो किहड़े सूबे ने ये जन भागीदारी इंपावरमेंट स्कीम चलाई है? जम्मू एंड कश्मीर ने। ध्यान च रखियो सूबा का कि यूटी हुई है हुण तक केंद्र शासित प्रदेश ही है। आगे आ जाओ, किहड़ी कंट्री है जिन्हें रीसेंटली फ्लैग ऑफ किया 100 ड्रोन्स नूं जिहड़े कि
ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਸਪਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 100 ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਣੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, FSSAI। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ, ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਕੋਰਡਡ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਔਨ 20 ਫਰਵਰੀ। ਕਦੋਂ? 1987। 20 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਸੀ। 1987 ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਆ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਿਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਬਣੀ, ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਡੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਇੱਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਸਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ, SOSC, ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ? ਯੂਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਕੂਲਸ ਫॉर ਐਕਸੀਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ STEM ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਕਿਲਡ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕਿਲਡ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ IIT ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ NIRF ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ IIT 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਵਲ ਫਲੀਟ ਵਨਸ ਡਿਊਰਿੰਗ देयर ਟਰਮ ਅੰਡਰ ਫਲੀਟ ਰਿਵਿਊ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਲੀਟ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੇਵੀ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 1953 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12ਵਾਂ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਇਹ ਫਲੀਟ ਰਿਵਿਊ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਸਟ ਉਸ ਵੈਸਲ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ A to Z ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜੇ 10 ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 9 ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਐਵੇਂ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਸਟ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗੀ INS ਸੁਮਿਤਰਾ। INS ਸੁਮਿਤਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਨੇਵੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 53 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੋਇਆ? 12ਵਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। What is the name of the new week-long commemoration before National Science Day? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਬੱਤਰਾ ਪੁਜਾਇਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਸਾਡਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਬੱਤਰਾ ਪੁਜਾਇਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਔਨ ਬਲੂ ਇਕੋਨਮੀ ਐਂਡ ਓਸ਼ੀਅਨ ਗਵਰਨੈਂਸ? ਬਲੂ ਇਕੋਨਮੀ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ। ਫਿਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਡਿਊਲਸ ਥੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ MOU ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਪੀ ਇਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਸੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫॉर ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ XYZ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ, ਆਫਤਾ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ THSTI, ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੈ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਥਿਤ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪੈਨੈਕੀਆ ਬਾਇਓਟੈਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਪੈਨੈਕੀਆ ਬਾਇਓਟੈਕ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ? 2022 ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, USA ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 16 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 12 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆਗਾ ਜਰਮਨੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਚਾਈਨਾ ਖੁਦ, ਜਿਹਨੇ 9 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਵੇ 16 골ਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 12 골ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਰਡਸ ਨੈਸਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਮ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਨੋ ਕੋਰਟੀਨਾ।
ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇਗੇ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਮ ਕਲਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਆ 3 ਸਟਾਰਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਯੂਨਿਸ, ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਤੇ ਡੁਡਲੇ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਟਾਰਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਈਵਨ ਫਰਾਂਸ ਵੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੂਮਨ ਸੇਫਟੀ ਸਕੁਐਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਵੂਮਨ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਐਨੀ XYZ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੋਲਮਨ ਡੀ ਐਲ ਪੈਂਡੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਈਅਰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ 5300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਖੋਪੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਕਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸਕਲ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 99% ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਫॉर ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਾਫਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਮਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਉਹ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਵੀ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਮੋਟਿਵ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਐਥਨ ਪੋਟ ਥਿਨਬਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਫਲੈਗ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਗ ਹੋਇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਐਥਨ ਪੋਟ ਥਿਨਬਾ। ਤਾਂ ਐਥਨ ਪੋਟ ਥਿਨਬਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਫਲੈਗ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਰਿਸੈਪਟਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਡੋਮੇਨ RBD ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੇਸਡ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੋਰਬੀਵੈਕਸ। ਤੇ ਕੋਰਬੀਵੈਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 70-75% ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਐਕੂਰੇਟ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਸੈਪਟਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਡੈਡਲੀ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੇਮ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰ
ਇਹ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪਹਿਚਾਣੂਗੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਰਬੇਵੈਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਡਰਾਫਟ ਇੰਡੀਆ ਡਾਟਾ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2022? ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਡਾਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸੈਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਅਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ IT ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਟੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ IT, ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ RBI ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ IRDAI ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ IDO, ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਟਾ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਟਾ ਆਫਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੌਣ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਕਟ, ਪੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣੀ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ? ਇਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? 300 ਕਲਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਰਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਵਲ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀਡੋਮ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਰਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਰਡ, S-400, ਆਇਰਨ ਡੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਥਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ US ਦਾ। S-400 ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਵੇਂ ਡੋਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਤਾ, ਬਸ ਮੂਰੇ ਸੀ ਡੋਮ ਲਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਸੀ ਡੋਮ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਭਾਰਤ S-400 ਦਾ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ S-400 ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 2 AAD ਤੇ ਪੈਡ PAD, ਆਹ 2 ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ WIM, ਕਿਹੜੇ
ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਵਿਮ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੋਡਸ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੋਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਰੋਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸ ਵਿਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਵਿਮ ਸਕੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਾਗਨੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਪ੍ਰਾਗਨੰਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਚੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਵੇ ਦਾ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਗਨੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਚੈਸ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਕਦੇ ਫਸਦਾ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਲੇਅਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਟਰਸਟਡ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਏ ਐਸੋਕੈਮ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਸੋਕੈਮ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ PSU ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਟਰਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ। ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਮਹਾਰਤਨਾ, ਮਿਨੀ ਰਤਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਰਤਨਾ। ਜਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਤਨਾ, ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਵਰਤਨਾ, ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਨੀ ਰਤਨਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਿਸਟਡ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਬੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ BSE NSE ਵਾਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, 25,000 ਕਰੋੜ, 15,000 ਕਰੋੜ, 5,000 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਟਰਨਓਵਰ 25,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਤਨਾ। ਪਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। 25,000 ਕਰੋੜ ਐਨੂਅਲ ਟਰਨਓਵਰ, ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ। 15,000 ਕਰੋੜ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਵਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਫਿਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਕੌਣ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ?
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਲੇਟ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਲ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ RBI। ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ RBI ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਕਾਰ ਦੀ ਪੂਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, 5 ਜਣੇ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, RBI ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ RBI ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਓ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ETT ਤੇ ਟੈਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, SST ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਆਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡੈਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਯੰਗ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ 2021 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ DST ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅਵਾਰਡਸ ਤੇ ਅਕਸਰ PPSC ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। Who chairs the Financial Stability and Development Council? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। 25ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ FSDC ਦੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੈਬ ਮੰਥ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਬ ਮੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।